चुदराट के झगड़े तो शुरू हुई दुश्मनी पूरा पिंड उजाड़ दिता। 100 तो वध बंदे मारे गए, सैकड़ियां पिंड छड़ गए। अफजल उर्फ अफू टन टन ने एक एक हमले विच 10-10 बंदे मारे। पिंड सुखाना बाजवा नूं नो गो एरिया करार दिता गया। अखीर राशिद संधू नामी इंस्पैक्टर ने अफू टन टन नूं भी अंजाम तिकर अपराध दिता। ये दुश्मनी किवें शुरू हुई, कौन कौन मारिया गया, ये सब कुछ अज दे विलाग विच। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुलेखा टीवी दे नाल मैं आज़म तौकीर। नाज़रीन, मैं जिहड़ी अज तुहानूं स्टोरी सुनाण लगा वां जिस दुश्मनदारी दी, वो इंज दी दुश्मनदारी सी जिन्ने पूरा हसदा वसदा पिंड उजाड़ के रख दिता। गुजरांवाला दी तहसील है कामों के और उहदा एक बड़ा मशहूर थाना है वांडो। उहदे नाल एक पिंड सी, बल्कि है वे सुखाना बाजवा। सुखाना बाजवा जिवें कि ना तो ही पता चल रहा है कि उत्थे बाजवा कास्ट ज़्यादा सी और इस वजह तो उन्होंने सुखाना बाजवा आख्या जाता वे, लेकिन कुछ होर जातां दे लोग भी ज़ाहिर उत्थे रहिंदे सन। और एक गल मैं तुहानूं दस रहा वां 80 दी दहाई दी। ये पिंड जिहड़ा हैगा बकायदा कस्बे की शक्ल इख्तियार कर चुकिया सी। हर चीज़ इत्थों मिलती सी और बाजार सन, उत्थे सब्जी तो लैके कपड़े जुत्तियां दीयां दुकानां तक मौजूद सन। यानी तरक्की याफ्ता तुसीं पिंड इहनूं कह सकते हो या तरक्की पजीर कम अज़ कम इहनूं कह सकते हो। अगर उत्थे दुश्मनदारी ना हुंदी तो शायद अज शहर की शक्ल इख्तियार कर चुकिया हुंदा। खैर 80 की दहाई दे विच इत्थे एक दुश्मनी शुरू होंदी है और वो दुश्मनी इंज दी शुरू होंदी है जिन्हें पूरा पिंड उजाड़ के रख दिता। 100 तो ज़्यादा बंदे मारे गए इस दुश्मनी दे विच दो पार्टियां दे, और सैकड़ियां दे हिसाब नाल लोग उत्थों नकल मकानी करके ते दूजे पिंडां ते शहरां जाके वस गए। इस स्टोरी की इब्तदा मैं इंज करांगा कि इस पिंड दे विच एक रिहायशी सी खानदान चौधरी मुहम्मद इलाई। ये 4 भाई सन जिन्हां मास्टर मंजूर इजाज़ इलाई ते फजल इलाई, ये 4 भाई सन जिन्हां दे विच मंजूर जिहड़ा हैगा वो स्कूल टीचर सी, इजाज़ इलाई जिहड़ा वो पुलिस विच मुलाजम सी, और जिहड़ा चौधरी मुहम्मद इलाई है ये सियासत भी हिस्सा लैंदा सी, काउंसलर वगैरह बनदा सी और पिंड दे विच और इलाके दे विच इहदा चंगा भला ना सी। अच्छा, इस दौरान एक होर दूजी जिहड़ी पार्टी जिन्हां नाल इन्हां दी दुश्मनी शुरू हुंदी है वो सी गुलाम जिलानी नां दा एक बंदा सी, और ओदी भी एक पार्टी सी और ओदे बारे मशहूर सी कि ओदे जिहड़े लोग ने वो लोकां नूं तंग तुंग करदे सन, कब्जे कुब्जे कर लैंदे सन जमीनां दे उत्ते, दुकानां तो चीज़ां लैंदे सन ते उन्हां नूं पैसे नहीं सी दिंदे। लोग उन्हां तो बहुत ज़्यादा तंग सन। तो ये जिहड़ा खानदान है मंजूर इलाई खानदान और मुहम्मद इलाई खानदान, इहदी इस हवाले नाल चंगियाई मशहूर सी कि ये लोगों के हमदर्द भी सन, लोगों के कम शम भी करवाते सन और जिन्हें तरक्याती पिंड दे विच काम होंदे सन सारे इन्हां ही करवाए। खैर हुंदा जनाबे लिए ये भी दुश्मनी की इब्तदा कित्थों हुंदी है कि चौधरी इलाई बाजवा के घर के लागे जिलानी ग्रुप ने एक कब्जा किया। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ कब्जा किया तो ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਾਈ ਬਾਜਵਾ ਹੈ इस ग्रुप ने ਜਿਹੜਾ मुतासरा शख्स ਸੀ ਉਹਦਾ साथ दिता और ਉਹਨਾਂ ਤੇ मुकदमा बकायदा दर्ज करवा दिता। ਜਦੋਂ मुकदमा दर्ज ਹੁੰਦਾ ਵੇ कब्जे का तो जिलानी ग्रुप के कुछ लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ गिरफ्तार हो जाते हैं। खैर ਜਦੋਂ गिरफ्तार हो के जाते हैं और उस तो बाद वो वापस आते हैं तो ਉਹਨਾਂ ਉਹ दुश्मनी ਜਿਹੜੀ कब्जे वाली दुश्मनी है वो इस टब्बर नाल शुरू हो गई इलाई मुहम्मद इलाई बाजवा ग्रुप नाल। और उन्हें आंदे ही किया कि मुहम्मद इलाई बाजवा जिहड़ा है उन्होंने कतल कर दिता। उन्होंने कतल करन तो बाद कुछ लोग गिरफ्तार हो गए और कुछ लोग जिहड़े हैगे ने वो मफरूर हो जाते हैं। हुण उहदा जिहड़ा दूजा भाई सी जिहदा नाम सी अपना मास्टर मंजूर, वो अपने भरा दे कतल की पैरवी केस की कर रहा सी और वो लड़े नहीं बल्कि उन्हें कानूनी रस्ता इस्तेमाल किया, कानूनी जंग लड़नी शुरू कर दी, अपने भरा का केस लड़ना शुरू हो गया। दूजी पार्टी जिहड़ी है उन्होंने चौंके इन्हां दा वड्डा मार दिता है सी, जिहड़ा सियासतदान भी सी उन्होंने मार दिता है सी। सो उन्हां दा हौसला बहुत वध चुकिया सी और वो ये समझते सन कि हुण साडा जिहड़ा है ना वो काम सीधा हो गया वे, इन्हां च हुण साडा मुकाबला करने वाला कोई नहीं रह गया। जदों इन्हां दा हौसला वधा है उस तो बाद ये करदे की ने कि मास्टर मंजूर बाजवा जिहड़ा सी मंजूर इलाई बाजवा उन भी कतल कर देंदे ने। जदों ये उन भी कतल कर देंदे ने इन्हां दे हौसले वध गए, कुछ इन्हां चों गिरफ्तार हुंदे ने इस केस दे विच और कुछ जिहड़े ने वो इश्तिहारी हो जाते हैं। हुण पिंड जिहड़ा हैगा इहदे विच दुश्मनी की अग जिहड़ी वो बकायदा भड़कना शुरू हो जाती है और वो बार बार आउंदे ने लोगों के उत्ते भी, दूजे लोगों के उत्ते भी हमले करते हैं जिलानी ग्रुप के लोग जिहड़े सन और इन्हां नाल तां दुश्मनी चल ही पई सी बाजवा ग्रुप नाल। हुण वो जिहड़ा पुलिस मुलाजम सी वो अपने दोवां भरावां दे कतल का केस जिहड़ा लड़ना शुरू कर दिंदा है इजाज़ इलाई। अच्छा, जिहड़ा दूसरे नंबर पर मारिया गया मंजूर इलाई, इहदा एक दोस्त सी पिंड दे विच ही बरादरी भरा सी, उहदा नाम सी अफजल। कौम का वह भी बाजवा सी
ਔਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪੜਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਜਾਜ਼ ਲਾਈਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਲਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, 2 ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ 6 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸਨ ਟੋਟਲ ਉਹਦੇ ਸਮੇਤ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ ਇਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਫਜ਼ਲ ਇਲਾਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਾਜਵਾ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। 3 ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਕਲਾਸ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ, ਜਦੀਦ ਅਸਲਾ ਦਸਤਿਆਬ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਦਰਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦਾ, ਅਫਜ਼ਲ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 2 ਭਰਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੋ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਟੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੁਰਨਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਯਾਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਕਰਨਾ ਕੁਰਨਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਟੈਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਤਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੜ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਅਫਜ਼ਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਓ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਟੈਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਟਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 100 ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਮੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਸ ਅਫਜ਼ਲ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਉਂਦਾ ਅੱਫੂ ਟਨ, ਅਫਜ਼ਲ ਉਰਫ ਅੱਫੂ ਟਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਹ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਾਪੜਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚਿਆ, ਕੁਝ ਡੰਗਰ ਵੇਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੀਦ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੀਦ ਅਸਲਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਖਾਲਫ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਲਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਅੱਫੂ ਟਨ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੁਖਾਲਫ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਕਲ ਮਕਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਕਲ ਮਕਾਨੀ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੁਖਾਲਫ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਲਾਨੀ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਫੂ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ, 3 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ। ਜਿਲਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਡਸਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਖਬਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਫੂ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਾ ਲਏ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਮੁਖਬਰ ਰੱਖੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੁਖਾਲਫ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੁਸਾਂ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਲਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅੱਫੂ ਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਸਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੋ ਗੋ ਏਰੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨੋ ਗੋ ਏਰੀਆ ਕਰਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਬੰਦੇ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੌਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਕੀ ਦਾ ਜੋ ਅਸਰ ਅੱਫੂ ਟਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੇ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਫੂ ਟਨ ਨੇ ਨਾਲਾ ਡੇਕ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲੇ ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਫੂ ਟਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਸਿਵਾਏ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਪੁਲ ਬਣਵਾਉਣਾ ਨਾਲਾ ਡੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨਾਲਾ ਡੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਲਾ ਜਾਣ, ਚੌਕੀ ਸ਼ੌਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੰਨੇ ਕੁ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਸੀ ਅਫਜ਼ਲ ਟਨ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨੇ ਟੋਰਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਲਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਫੂ ਟਨ ਔਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਖਾਲਫ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਫੂ ਟਨ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਦਾ ਤਲਕ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸਫੀਆ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮਗਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਫੂ ਟਨ ਨੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮੁਖਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਖਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਲੱਭੀ ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣਾ ਸੀ ਵਾਂਡੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਸ਼ਦ ਸੰਧੂ। ਰਾਸ਼ਦ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਲਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਫੂ ਟਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਫੂ ਟਨ ਉਹਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 24 ਘੰਟੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਫਰੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਦ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਮੁਖਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਫੂ ਟਨ ਔਰ ਦੋ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਨਫਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਵੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਐਲਾਨਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਕਈ ਮੁਖਬਰੀ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਅੱਫੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਉਰਫ ਮੁਸ਼ਤਾਕੀ ਡੋਗਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਜੱਟ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਸਣ ਔਰ ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੱਫੂ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰ ਜਾਏ ਜਾਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇੰਤਹਾਈ ਨਾਡਰ ਔਰ ਬੇਬਾਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਗੜੇ ਤੋਂ ਤਗੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਔਰ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਗੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਫੂ ਟਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਅੱਫੂ ਟਨ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਅਪੜ ਗਿਆ ਔਰ ਦੋ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਉਰਫ ਮੁਸ਼ਤਾਕੀ ਡੋਗਰ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਸੁਖਾਣਾ ਬਾਜਵਾ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਲੋਕ ਨਕਲ ਮਕਾਨੀ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਜੜ ਕੇ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੌਜੂ ਦੜੂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉੱਥੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟੋਰੀ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।